بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے مشکلات سے نکالنے والی ایک تسبیح کا وظیفہ۔ ایک ایسی تسبیح آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کسی بھی قسم کی پریشانی، کسی قسم کے پرابلم یا مشکل یا مصیبت میں آپ گرفتار ہیں، چاہے وہ رزق کے مسائل ہوں، چاہے وہ جاب کے مسائل ہوں، کاروبار کے مسائل ہوں، نافرمان اولاد کے مسائل ہوں، کسی بھی مسئلے کے اندر آپ بہت شدت سے گرفتار ہیں، قرض کے مسئلے میں گرفتار ہیں، صرف یہ ایک تسبیح اگر آپ اس کو زندگی کا ساتھی بنا لیتے ہیں، اس ایک تسبیح کو، تو آپ کی یہ تمام مشکلات جو ہے اللہ کے حکم سے بالکل سالو ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نیک بندوں کی طرف شامل کرے گا، آپ کا دل عبادت میں لگے گا، اور آپ کے اندر روحانیت کی جو تڑپ ہے نا وہ بیدار ہوگی، اور آپ کو اپنے جو ہے وہ اس سفر کی طرف، جو آخری سفر ہے، اس کی طرف، اس کے لیے محنت کرنے کے لیے دل آپ کا لگے گا۔ کیونکہ ابھی یہ مسائل ہوتے ہیں، کبھی کسی سے کہنا تو کہتے ہیں یہ نماز پڑھنے کو دل تو بڑا کرتا ہے، لیکن بس طبیعت جو ہے نا وہ یہ کوئی دس از اے لیم ایکسکیوز، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ پریشانیاں، آزمائشیں تو آتی ہیں۔ ایمان والے لوگ پتہ کیا کیا کرتے تھے جب تکلیفیں اور پریشانی، ہمارے ہاں تو ہمیں کوئی بھی پریشانی یا مشکل آتی ہے نا تو ہم ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور بس گر جاتے ہیں، بالکل ہمارا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہم بالکل جو نا فلیٹ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ جو ایمان والے لوگ تھے ان کا انداز کچھ ڈیفرنٹ ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نا ایک صحابی تھے، اور صحابہ کی تربیت کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، ان کے ہاتھوں سے ہوئی، تو اس تربیت کی وجہ سے صحابہ کا ایمان اوبیسلی کمال تھا، کمال کے لوگ تھے وہ، اور وہی اثر ان کی فیملیوں پہ بھی تھا، ان کی جو خواتین تھیں، ان کی بیویاں تھیں، بہنیں تھیں، مائیں تھیں، تو وہ سب اس حضور کی تربیت کے اثر میں ان کے ایمان بڑے مضبوط اور تگڑے تھے۔ تو صحابی رات کو جب گھر گئے، نماز پڑھ کے سونے جب لگے، تو سوتے وقت انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہا کہ ایک مجھے پانی پلا دیں۔ وہ یہ کہہ کر ان کو آنکھ لگ گئی، تھکے ہوئے تھے سارے دن کے، محنت مزدوری کرنے کا دور تھا، وہ تھکے تھے، سو گئے۔ اب وہ جو اللہ کی نیک خاتون تھیں، وہ اللہ کی نیک بندی جو اس کی بیوی تھی، وہ ساری رات پانی کا پیالہ اٹھا کے اس کے سامنے، اس کے بستر کے ساتھ کھڑی رہی کہ اب اس کو نیند سے کیسے جگاؤں، اس کو نیند سے مطلب کیسے یہ جاگے، مطلب اس کو جگاتی ہوں تو مطلب اس کی نیند بھی خراب ہوتی ہے، اور اگر یہ اٹھ کے مانگے گا اور پھر نہیں پائے گا تو عجیب سچویشن میں پھنس گئی۔ فجر کی نماز کے ٹائم کہیں صحابی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا بیوی کو، تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کیا ہوا، تم یہاں کیوں کھڑے؟ انہوں نے کہا جی رات آپ کو جب سوتے وقت آپ نے پانی مانگا، میں پانی لے کے آئی تو آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، تو میں یہ ساری رات یہ پانی لے کے اس لیے کھڑی رہی کہ کہیں آپ اگر جاگو اور آپ کو پیاس ہو اور پھر پانی مانگو، شاید میری آنکھ لگ جائے تو آپ کو پانی کون دے گا۔ اور اٹھایا اس لیے نہیں کہ آپ بہت محو نیند سو رہے تھے، تو میرا دل نہیں کیا کہ میں آپ تھکے ہوئے ہوں گے سارے دن کی میں آپ کو اٹھاؤں۔ صحابی اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے ایسی نیک اور ایسی وفاشیار ایسی بیوی عطا کی ہے۔ تو وہ بہت جو ہے نا اس کا شکر گزار ہوا اللہ کا، اور اس کے بعد اس نے بیوی سے کہا کہ میں تم پہ بہت خوش ہوں، میں تم سے راضی ہوں، اور میں تمہیں کوئی انعام دینا چاہتا ہوں، تم مانگو، تم مجھ سے کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا نہیں رہنے دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں پھر بھی میرا دل بہت خوش ہے، میں بہت راضی ہوں آپ سے، تو آپ مجھ سے مانگو کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس خاتون نے کہا کہ مجھے آپ طلاق دے دیں۔ اس صحابی کے تو اچانک سے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہوا، ایسی کیا بات ہوگی، میں تو آپ سے خوش ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آپ کو جو چاہیے آپ مانگ لیں، تو میں نے مانگ لی ہے، آپ مجھے دے دیں۔ اب وہ صحابی یہ شاید سمجھے کہ میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ یہ کھڑی رہی، لیکن اس بات کا ان کو شاید غصہ ہے کہ میں پانی لے کے ساری رات کھڑی رہی۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو تو اس میں کچھ جلد بازی نہ کرو، ہم دونوں نا آقا کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی فیصلہ فرما دیں گے اس کو ہم تسلیم کر لیں گے۔
बीवी भी क्योंकि आपको पता है नेक थी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये सबसे सही तरीका है कि हम हजूर की खिदमत में पेश हो जाते हैं और उनसे जो है वो इस मामले को दरियाफ्त करेंगे। उन्होंने कहा सुबह होने का इंतज़ार करें, फिर हम हजूर की खिदमत में जाएंगे। नमाज पढ़ी उन्होंने, सारा कुछ करके, तो जैसे ही वो दिन जो है वो थोड़ा निकला तो दोनों जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, मस्जिद नबी की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में क्या हुआ कि कोई फिसलन की जगह थी और वहां से उस सहाबी का जो है ना वो पाँव फिसला तो वो जो है वो किसी गड्ढे में गिरा। जब गड्ढे में गिर गया तो उसकी बीवी ने उसको निकाला, हेल्प की, बाहर निकाला, तो उसके पाँव में कोई मोच वगैरह आ गई और बड़ी तकलीफ उसको हुई। तो उसको जब ये तकलीफ हुई उसने चीखना शुरू किया, तो उसकी बीवी ने पूछा क्या हुआ, खैरियत तो है ना? उसने कहा नहीं, मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है इस पाँव के अंदर, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो उन्होंने कहा, उसको निकाला, उसको कहा चलें आए घर चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो जो है हजूर के पास अब चल रहे हैं, अब थोड़ा सा सफर रह गया तो वहां चलते हैं ताकि ये काम जो है इसको डिस्कस किया जाए, जिस मामले के लिए हम घर से निकले थे। उन्होंने कहा नहीं, इसकी आप मेरे साथ घर चलें। खैर वो उसको सहारा देके और वापस घर लेके आ गई। ये वाकया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए, क्योंकि इसी के अंदर आपकी तमाम परेशानियों के ना हल की तरफ कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो उसको लेकर घर आ गई और घर आने के बाद साहबी ने अपनी बीवी से पूछा कि ए नेक बख्त, हम तो बस थोड़े सफर में रह गए थे, हम चले जाते, अब तुम मुझे वापस ले आई हो, कभी तुमने कहा कि वहां चलते हैं, ये माजरा क्या है? उन्होंने कहा कि देखें, मुझे आपके साथ रहते हुए सालों गुजर गए हैं, सालों, और मैंने ये देखा कि मुझे ये लगा कि जैसे आपको कभी कोई तकलीफ ही नहीं हुई, कोई परेशानी ही नहीं आई, तो मैं ये समझी कि आपके ईमान में कमी है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने ईमान वाले बंदों को आजमाइश तो जरूर देता है, कोई ना कोई तकलीफ या परेशानी तो जरूर देता है। अब आई बात समझ में जो मैं समझाना चाह रहा हूं इस वाक्य को लेकर, कि ईमान का तकाजा तो यह है कि जब अल्लाह ईमान वाला कोई बंदा होता है तो उस पर अल्लाह तकलीफ और परेशानी जरूर देता है। जैसे कि आप इतने सालों से मैं आपके साथ रह रही हूं, आपको कोई परेशानी या तकलीफ में मैंने नहीं देखा, तो मैंने यह अंदाजा किया कि शायद आपके ईमान में कोई कमी है जिसकी वजह से जो है ना अल्लाह आपको जो है वो कोई परेशानी नहीं दे रहा। तो मैं एक कम ईमान वाले और ऐसे बंदे के साथ मेरा गुजारा नहीं है। लेकिन जब हम उस तरफ जा रहे थे और आप गिरे हैं और आपके पाँव में चोट लगी और आपको तकलीफ हुई, तो फिर मेरी जो वो परेशानी थी वो दूर हो गई। नहीं, आपको अल्लाह ने जो आजमाइश या तकलीफ दी है, इसका मतलब है आपका ईमान सही है। तो इसलिए अब मुझे कोई ऐसा इरादा नहीं चाहिए, कोई मैं आपको नहीं छोड़ना चाह रही, तो बल्कि ये सारी बात क्लियर हो गई। अब बात यह है कि ये वाकया जो मैंने आपको समझाया, इसका मतलब ये है कि हम तकलीफों से घबरा जाते हैं, हम पर परेशानी आती है तो हमारी तो हालत खराब हो जाती है। हम ये नहीं समझते कि ये तो हमारी आजमाइश हो सकती है। आजमाइश किसकी होती है? किसी ईमान वाले की होगी ना, जिसकी अल्लाह बेहतरी चाहेगा उसकी होगी ना। अल्लाह हमारी बेहतरी चाह रहा है और हम परेशान हो रहे हैं, जबकि हमें सब्र की तलकीन की गई है और अल्लाह की तरफ रुजू करने की तलकीन की गई है। ये हमारे ईमान का तकाजा है। परेशानियां आती हैं, मुकद्दर वालों को मिलती हैं, हौसले से बर्दाश्त करनी चाहिए, किसी हमदर्द से उसका तरीका पूछें और अल्लाह की तरफ रुजू करें। हर परेशानी अल्लाह की तरफ से आती है और अल्लाह ही उसको खत्म करने की ताकत रखता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो फिर मैं आपको आज एक तस्बीह बता देता हूं। अल्लाह के नाम हैं, 2 नाम हैं, इसकी तस्बीह आप करेंगे और इस तस्बीह को इस तरह से करना है कि बस आपने पूरे इखलास, पूरी तवज्जो के साथ 5 वक्त नमाज आप नहीं कर रहे तो उसको पूरा करें। 5 वक्त नमाज पढ़ा करें। हर नमाज के बाद, फर्ज नमाज पढ़ने के बाद आपने ये एक तस्बीह 2 नाम की करनी है, अल्लाह ताला के 2 नाम की, या फत्ताह हो या करीम हो, या फत्ताह हो या करीम हो, या फत्ताह हो या करीम हो। ये आपने 100 टाइम्स जो है आपने पढ़ना है। इसके अव्वल और आखिर एक बार नमाज वाला दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 1 बार, 3 बार या 5 बार पढ़ें और इसको हर नमाज के साथ पढ़ें और इसको कम से कम आप 21 दिन ये अमल करें। आपकी हर परेशानी अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफ़िज़।